إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تحقين علينا الحياة وعلينا الموت أجل المؤثر إن شاء الله تعالى آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد اللاعبين للعافين عنه وإلا فيه مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولا ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد طب القلوب دائها عافية الأبدان شفائها والرسول وضيائها قوت الأرواح وضيائها مع آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات قاضي الحاجات. وارحم لنا بين قومنا الحق والأخوان الفاتحين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وهذا الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالحلم والزين والعلم أكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا ذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك الرضا والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعلنا بالعافية والسلام حققنا بالتقوى والاستقامة وعند موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا تقبل دعاء. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء أجلنا قولنا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسألك الله حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا اغفر لنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Bapak Ketua Yayasan Masjid Darul Muttaqin beserta segenap pengurus dan para imam-imam kita, begitu juga bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kita, jamaah para pejuang-pejuang subuh, jamaah para pemakmur-pemakmur masjid, jamaah para pencinta majelis-majelis ilmu, wabil khusus para pencinta majelis kuliah subuh Masjid Darul Muttaqin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, insya Allah kita semua dirahmati Allah dunia dan akhirat. Amin. Alhamdulillah, kita sangat-sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada subuh yang berbahagia ini, Allah kembali mempertemukan kita di tempat dan di majelis yang agung dan mulia ini. Majelis kuliah subuh yang rutin kita lakukan. Dan pada subuh hari ini kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat pula. Kemudian salawat dan salam, keharibaan dan kepangkuan sang junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada subuh hari ini kita akan melanjutkan mengaji dan memahami hikmah, nasihat dan isi kandungan dari kitab Al-Hikam, kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dan pada hari ini kita akan memahamkan hikmah yang ke-48. Setelah pada pertemuan yang lalu, pada hikmah yang ke-47, kita sama-sama sudah memahamkan bahwa nasihat yang diberikan kepada kita, jangan sampai engkau tujukan niatmu, tekadmu, cita-citamu kepada selain Allah. Jangan sampai engkau tujukan niatmu, tekadmu, cita-citamu, harapanmu kepada selain Allah. Maka pada hikmah yang ke-48 masih memiliki keterkaitan dengan hikmah yang ke-47. Pada hikmah yang ke-48 disebutkan, la tarfa'anna ila ghairihi hajatan huwa muriduha alaika fakaifa yarfa'u ghairuhu ma kana huwa lahu wadi'an. Hampir mirip,
tapi sedikit saja perbedaannya. Kalau yang lalu disebutkan la tata'adda niyyatu himmatika ila ghairi. Jangan sampai engkau tujukan segala niat, tekadmu, cita-citamu kepada selain Allah. Kalau di sini larangannya berbunyi la tarfa'anna. Jangan sampai engkau mengangkatkan ila ghairihi, kepada selainnya, hajatmu. Kalau yang lalu bunyinya niyatu himmatika, niatmu, tekadmu, cita-citamu, dalam arti niat yang baik, tekad yang positif, cita-cita yang memang untuk yang baik-baik. Tapi di sini makna hajat ini lebih cenderung kepada sesuatu yang tidak nyaman bagimu. Bisa diartikan juga dengan segala musibah, segala ujian, segala cobaan. Maka disebutkan la tarfa'anna ila ghairihi hajatan. Jangan sampai engkau angkatkan kepada selainnya hajatmu, musibahmu, masalahmu, cobaanmu, ujianmu. Diangkatkan itu tadi kalimatnya tarfa'anna, diangkatkan bermakna jangan engkau adukan, jangan engkau naikkan, jangan engkau sampaikan. Nah, jadi jangan sampai engkau mengadukan, mengangkatkan kepada selain Allah segala masalahmu, segala ujianmu, segala musibahmu. Jangan sampai engkau angkatkan, engkau laporkan, engkau adukan ila ghairi, kepada selain Allah. Nah, jadi kalau dihubungkan 47 dan 48, niat yang baik, cita-cita yang baik, tekad yang baik, jangan sampai ditujukan kepada selain Allah. Kemudian 48, segala masalah, segala musibah, segala persoalan, segala ujian, segala cobaan, jangan engkau adukan kepada selain Allah. Ini kadang-kadang ada masalah, ngadunya sama orang pintar. Disebut orang pintar, Pak. Kenapa disebut orang pintar? Kenapa dia disebut orang pintar? Karena ada orang bodoh. Karena yang datang ke dia itu orang bodoh. Ada masalah, ngadu sama orang pintar. Ada persoalan, nanyanya sama dukun. Maka ini hikmah yang ke-48 dikatakan kepada kita untuk menjadi nasihat sama kita. Jangan engkau adukan masalahmu kepada selain Allah. Jangan engkau adukan musibahmu kepada Allah, ujianmu kepada selain Allah, persoalanmu kepada selain Allah. Kenapa? Jawabannya disebutkan huwa muriduha alaika. Huwa, dialah. Ini kata ganti juga ini Pak Haji Afandi, domir huwa, karena dialah laki-laki. Kalimatnya begitu. Tapi yang dimaksud huwa di situ adalah Allah yang tidak berjenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan. Karena dialah huwa muriduha, yang menghendaki hak masalah itu, hak persoalan itu, hak musibahmu itu, hak ujian dan cobaan itu, alaika, dia berikan untukmu. Karena Allah yang berkehendak
musibah itu untukmu, ujian itu untukmu, maka jangan adukan dia kepada selain Allah. Apapun persoalan kita, huwa muriduha, Allah yang menghendaki itu kepada kita. Apapun persoalan kita, apapun bentuk ujian, mungkin cobaan untuk kita, huwa muriduha, itu Allah yang menghendaki itu terjadi kepada kita. Maka itu alasan kenapa tadi disebutkan jangan adukan masalahmu kepada selain Allah. Kenapa? Masalahmu itu Allah yang menghendaki. Jangan adukan persoalanmu kepada selain Allah. Kenapa? Persoalan itu kehendak Allah untuk dia. Jangan adukan kepada selain Allah. Allah yang menghendaki itu. Maka sebetulnya sampai di sini langkah yang diajarkan kepada kita adalah jika menerima yang baik-baik bersyukur, dan jika menerima yang kurang baik, kurang enak dirasakan, bersabar, bertawakal. Kenapa harus bertawakal? Karena tadi disebutkan huwa muriduha alaika. Memang dia yang menghendaki itu untukmu. Allah yang menghendaki itu ada pada kita, ada pada seseorang. Maka mengadunya kepada yang menghendaki itu, kepadanya lah kita mengadu, jangan kepada selainnya. Baru kemudian disebutkan fa kaifa yarfa'u ghairuhu ma kana huwa lahu wadi'an. Fa kaifa, maka bagaimana mungkin yarfa'u, dapat mengangkat masalah tadi. Bagaimana mungkin dapat mengangkat, dapat menghilangkan, dapat menerima aduan ghairuhu, selain daripadanya, selain Allah. Bagaimana mungkin selain Allah itu dapat menerima aduan kita, menerima keluhan kita, sementara makana huwa lahu wadi'an, sementara semua itu dia yang mentakdirkannya untukmu. Maka bagaimana mungkin engkau mengadu kepada selainnya? Karena memang apapun itu datang dari Allah, itu takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siogianya tadi sabar. Kalau ada masalah, kalau ada ujian, kalau ada cobaan, tawakal, kembalikan kepada Allah. Kadang-kadang Bapak dan Ibu sudah begitu banyak karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, tapi ada kita hanya gara-gara satu ujian, satu cobaan, satu musibah, satu masalah, dia lupa kepada nikmat yang sudah begitu banyak diberikan oleh Allah. Hilang, Pak. Kayak pepatah, hilang panas setahun gara-gara hujan sehari. Ini contoh nih. Lupa dia dengan panas selama 1 tahun gara-gara menerima hujan 1 hari. Nah, kalau dalam hal ini, itu yang selalu kadang-kadang lupa kepada nikmat yang sudah banyak diberikan oleh Allah hanya gara-gara ada satu masalah. Maka selalu perintahnya itu memang udhkuru ni'matallahi alaikum. Ingat-ingatlah olehmu nikmat-nikmat Allah yang sudah diberikan kepadamu. Ingat nikmat Allah itu, ingat nikmat Allah itu. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits.
Itu ayat selalu kita baca itu, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wa amma, dan adapun bi ni'mati, dengan nikmat-nikmat rabbika yang diberikan oleh Tuhanmu, yang diberikan oleh Allah, fahaddits. Bahkan cuma bukan disuruh ingat, sebut-sebut dalam dirimu. Allah pernah berikan ini berapa tahun yang lalu, Allah pernah berikan ini berapa tahun yang lalu, Allah pernah berikan ini ketika aku berumur segini, Allah berikan ini sampai sekarang. Sekarang ada masalah satu, jangan sampai nikmat itu hilang semua gara-gara hujan satu hari. Kita punya anak 3, ada yang punya anak 4, ada yang punya anak 5, ada yang punya anak 6, yang 10 ada, yang punya anak 10 ada 9 kita bahasnya. Enggak Ustaz, kenapa pula? Karena yang ditanggung cuma 3 kata dia. Itu dulu, kalau sekarang yang ditanggung cuma 2. Takut saya nanti nggak ada lagi ditanggung, tak ada yang mau beranak lagi. Kenapa? Karena sudah tidak ditanggung. Ada anak 6, ada anak 7. Yang 6 anaknya baik luar biasa. Tapi yang 1 pula ada yang pusing kepalanya dibuatnya. Tapi dia merasa anak yang 1 itu justru menghilangkan nikmat anak yang 6 yang Allah berikan yang baik-baik sama dia. Bahkan dia mengatakan, aku gagal punya anak. Yang 6 tidak diingatnya Pak. Yang 1 ini aja yang dia ingat-ingat karena memang betul bikin pusing kepalanya. Jangan, syukuri anak yang 6 ini, lalu tawakal dengan anak yang 1, sabar, adukan kepada Allah. Begitu dia. Apalagi kalau hikmah yang lalu menganggap Allah tidak sayang sama dia. Bahkan dikatakan ghibatun minka anhu, dia ghibah Allah. Sampai begitu Pak. Padahal tadi banyak nikmat yang sudah diberikan oleh Allah kepadanya, lupa dia semua. Itu yang jangan sampai. Baru kemudian disebutkan, man la yastati'u ay yarfa'a hajatan an nafsi. Man diartikan selalu dengan orang, siapa saja. La yastati'u, yang tidak mampu, ayyarfa'a hajatan, bahwa dia mengangkatkan hajat, masalah, musibah, ujian, cobaan, an nafsihi, untuk dirinya sendiri. Bagaimana mungkin orang yang tidak mampu mengangkatkan masalahnya, menyelesaikan persoalannya, mengatasi musibah dan ujiannya untuk dirinya sendiri, lalu mau diadukan sama dia. Man di sini termasuk kepada raja sekalipun. Man di sini termasuk kepada penguasa sekalipun. Man di sini termasuk kepada orang yang memiliki kewenangan yang luar biasa sekalipun. Jangan adukan sama dia, karena dia sendiri pun kadang-kadang pusing juga dibuat masalahnya. Kita pula ngadu sama dia. Maka tadi disebutkan, orang yang tidak mampu menyelesaikan satu masalah terhadap dirinya sendiri saja, dia tidak bisa selesaikan. Fa kaifa yastati'u ay yakuna laha an ghairihi rafi'an. Maka bagaimana mungkin bahwa yang dia yang tidak memiliki kemampuan
yang tidak ada padanya selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu rafi'an, bisa mengangkat musibahmu. Bagaimana selain Allah yang tidak diberikan kemampuan untuk mengangkat masalahnya sendiri, lalu kau adukan kepadanya agar dia menyelesaikan masalahmu? Sementara tadi disebutkan huwa muriduha alaika, sementara masalah itu Allah yang menghendaki untukmu. Maka kelop dia. Hikmah ke-47, jangan sampai engkau tujukan niatmu, tekadmu, cita-citamu, harapanmu ila ghairihi, kepada selain Allah. Kemudian di sini kita diingatkan jangan sampai mengadu kepada selain Allah, mengadukan masalah, mengadukan musibah, mengadukan persoalan, mengadukan berbagai ujian dan problem kepada selain Allah, maka jangan lakukan juga itu. Jangan adukan masalahmu kepada selain Allah, jangan adukan persoalanmu kepada selain Allah. Kenapa? Karena Allah yang menghendaki itu untuk kita. Dan bagaimana mungkin orang yang tidak bisa menyelesaikan dirinya sendiri saja lalu kita minta diselesaikan sama dia? Dia saja tidak bisa menyelesaikan urusannya. Pak Dukun, minta tolong Pak Dukun, saya kehilangan motor, tolong tengokkan siapa yang ngambil. Tolong kalau bisa gerakkan hatinya supaya dia antarkan balik ke rumah saya. Lalu kata dukunnya, saya 3 tahun yang lalu juga kehilangan motor, sampai sekarang belum balik-balik, kata dia. Sampai sekarang belum balik-balik. Itu kan ada humor gurauan, kita lihat tuh. Saya sejak membaca buku tentang bahayanya merokok, maka sejak itu saya berhenti, kata dia. Ditanya orang, berhenti merokok kah? Enggak, berhenti baca buku itu. Jadi bukan berhenti merokok dia rupanya. Kita pikir saya sudah berhenti, kata dia. Berhenti merokok kah? Enggak, berhenti baca buku itu, kata dia. Tak malu lagi dia bacanya. Awas nih, seolah-olah orang pintar tadi, dukun tadi, bisa mengatasi segala masalah. Pak Dukun, tolong kasih saya jimat jampi-jampi. Saya mau sama wanita itu, Pak Dukun, kata dia. Mana gambarnya, kata dia. Tunjukkan fotonya, cantik pula. Kata Pak Dukun, saya pun mau, kata dia. Kalau memang bisa dia kutaklukkan, untuk apa sama kalian? Untuk akulah, kata dia. Pas Pak, jangan adukan sama yang tidak bisa menyelesaikan masalahnya. Ada jemaah yang nanya, kalau minta air putih sama Ustadz bisakah? Boleh tak Ustadz, kata dia. Saya bilang tergantung. Ustadz, saya minta air putih Ustadz, tolong bacakan Ustadz, bacakan, doakan. Datangi, minta sama yang tidak ada masalah. Saya sakit Ustadz. Kata si Ustaz, saya sudah 7 tahun sakit gak sembuh-sembuh, kata dia. Apa sih itu? Tapi kalau nampak kita memang ya Ustaznya sehat-sehat, bolehlah minta sama dia. Tapi kalau dia pun sakit-sakit,
Pak Dukun, saya mau jual rumah. Udah 3 tahun kasih tahu sama orang, tak laku sampai sekarang. Tolonglah Pak Dukun bikinkan jambinya. Dukunnya pun persoalannya sama. Rumahku udah 7 tahun mau kujual, tak laku juga, kata dia. Jangan salah minta. Ya, jangan salah minta. Pak Dukun, tolong, istri saya nggak betah di rumah, kakinya mau berjalan terus, tak ada capeknya. Kata Pak Dukun, aku lebih pusing ngurus istriku, kata dia. Tak bisa diatur, tak mau mendengar cakap, kata si dukun pula. Maka jangan adukan sama mereka masalah kita kepada yang seperti itu. Minta pelaris sama dukun, sementara dukunnya sendiri hidupnya di bawah garis kemiskinan. Mau minta pula buka pintu rezeki sama dia. Hati-hati. Maka ini artinya ketika dikatakan jangan sampai engkau adukan masalahmu, persoalanmu kepada selain Allah, itu artinya mengadulah hanya kepada Allah. Kalau yang lalu 47, bercita-citalah hanya kepada Allah, berhajat, berniat, bermasa depanlah hanya kepada Allah. Kalau di sini ngadulah kepada Allah, laporlah kepada Allah, mengeluhlah kepada Allah. Kenapa? Karena semua, kalaupun yang kita keluhkan itu kita dari huwa muriduha alaika, Allah yang mendatangkan itu kepada kita, sehingga hanya kepada Allah lah seharusnya kita mengadukan persoalan kita dan kita mengadukan urusan-urusan kita dengan keyakinan tidak ada yang dapat menyelesaikan ujian kita kecuali Allah. Tidak ada yang dapat mengatasi masalah kita kecuali Allah. Tidak ada yang bisa mengangkat segala macam persoalan kita kecuali Allah. Maka hanya mengadulah kepada Allah. Jangan ngadu di media sosial. Jangan ngadu di media sosial. Selamat siang sahabat FB. Anak saya demam panas. Mohon info, obatnya apa sih? Alah. Sahabat FB. Selamat siang guys, katanya pula. Sahabat TikToker. Nah, saya ada masalah. Tolong berikan, siapa yang punya pengalaman, punya ilmu, ajarkan kepada saya. Aturannya orang tak tahu urusan dia, tak tahu persoalan dia, orang jadi tahu Bapak dan Ibu. Ada yang bilang sama saya, dalam pandangan saya hidup Ustadz relatif tenang, kayaknya tidak ada masalah dalam kehidupan Ustadz. Saya bilang bukan tidak ada masalah, saya yang gak mau ngadu-ngadu sama orang. Saya bilang saya bukan tidak punya persoalan, tapi saya tidak mau menceritakan persoalan saya kepada orang. Jadi orang tidak tahu. Ini kadang-kadang orang tahu, dia punya duit sama tidak punya duit, orang tahu bedanya, Pak. Kalau dia punya duit, sebentar-bentar makannya ke Lamongan, sebentar-sebentar makannya keluar, sebentar-sebentar makannya ke sana. Ketika tidak punya duit, orang juga tahu. Kenapa? Minjam sama tetangga, minjam sama jiran, minjam sama aturannya orang nggak tahu, jadi tahu. Saya katakan tadi, saya bukan tidak punya masalah, tapi saya tidak mau mengadukan masalah saya kepada orang. Saya bukan tidak punya persoalan, bukan tidak ada ujian, bukan tidak ada cobaan,
tapi saya tidak pernah mengadukan, menceritakan itu kepada orang. Karena tadi keyakinan kita ini dari Allah. Sabar, tawakal, kembalikan kepada Allah, minta, bermohon, berdoa agar Allah memberikan jalan keluar, agar Allah yang mentakdirkan solusi dari masalah kita. Begitu dia selesai, orang pun tidak tahu persoalan kita sudah selesai. Ketika ada masalah orang tidak tahu, ketika sudah selesai pun orang tidak tahu, biasa saja nampak orang. Jangan ketika dalam keadaan baik-baik, wah, jalan di gang, di komplek, senyum sana, senyum sini, senyum sana, senyum sini, tahu orang. Begitu ada masalah, ditegur orang pun dia nggak nyaut. Kenapa? Nggak dengar rupanya karena masalahnya besar. Biasa saja Bapak dan Ibu, ada masalah biasa saja, silaturahim jalan terus. Ketika tidak ada masalah juga biasa saja, jangan melonjak-lonjak. Ada duit ganti handphone, ada duit ganti handphone. Begitu tak ada duit, gadai handphone. Jangan. Ada duit simpan, handphone yang ada tetap dipakai, tak berubah-berubah. Begitu nanti tidak ada duit, simpanan itu yang dipakai. Tidak perlu handphone itu digadaikan. Sikap, tapi berangkat dari keyakinan tadi. Akhlak, tapi berangkat dari keyakinan kita tadi. Betul ya Pak Haji? Setuju ya dengan yang bilang tadi itu? Kata dia, Ustaz nampak saya tenang, tenang saja kata dia. Nggak ada masalah kah Ustaz kata dia. Belum tahu dia. Ada masalah, tapi kita sembunyikan. Ada masalah, tapi tidak kita sampaikan, tidak kita adu-adukan. Mengadulah kepada Allah. Mengadulah kepada Allah. Maka Pak Edi Kamtono dikatakan menang, sementara orang berduyun-duyun ke rumahnya. Saya tidak pulang. Kenapa? Karena saya menganggap bukan Pak Edi Kamtono yang menyelesaikan persoalan saya. Orang sudah berduyun-duyun ke rumah Pak Rian Norsan, karena hitungan sementara kayaknya menang. Saya tak kepingin pulang, karena bagi saya bukan Pak Rian Norsan nanti yang menyelesaikan masalah saya. Menyangkut akhlak juga itu. Tak kita tampakkan wajah kita. Oh ini yang kita dukung, ini yang kita nampak. Kenapa tidak? Bukan dia nanti menyelesaikan masalah kita. Apalagi ada yang belagak-lagak kenal, kata Pak Haji Adib. Rupanya tak kenal juga rupanya. Nah, tak apa-apa, gak usah dianggap kenal, gak apa-apa. Pak Edi gak usah nganggap kita kenal, gak apa-apa. Pak Rian Norsan nganggap kita gak kenal, gak apa-apa. Pak Sujiwo nganggap kita tidak kenal, tidak apa-apa. Ibu Erlina nganggap kita gak kenal, gak apa-apa. Karena kita punya pemahaman tadi, Allah tempat kita mengadu, Allah tempat kita menyampaikan masalah kita. Bukan yang tadi raja sekalipun, bukan mereka yang menyelesaikan masalah kita nanti Bapak dan Ibu. Kitalah lewat ikhtiar kita, lewat usaha kita, kita nanti yang menyelesaikan masalah-masalah kita itu. Karena itu tadi prinsipnya, huwa muriduha alaika. Ini Allah yang menghendaki itu ada pada diri kita. Yang jangan sampai tadi gara-gara hujan sehari hilang panas setahun. Ini pun begitu. Jangan gara-gara ada satu masalah
kita lupa begitu banyaknya sudah nikmat Allah untuk kita. Jangan gara-gara ada satu anak kita mungkin yang tidak nyaman dalam kehidupan kita, lalu 6 orang anak lagi yang sudah nyaman untuk kita lupa akan nikmat Allah terhadap anak-anak kita yang 6 itu. Dicoba dengan sedikit penyakit, lupa bahwa sampai sekarang mulai dari dulu tidak pernah sakit-sakit. Itu ya, jangan sampai. Puluhan tahun tidak sakit-sakit, lalu ada sakit sedikit, lupa dengan nikmat yang begitu banyak, tidak terima dengan ujian yang ada. Harusnya terima dulu, itulah tawakal. Lalu jalani dengan sabar. Sembari apa? Terus meminta kepada yang maha mengangkatkan masalah, kepada yang maha menyelesaikan segala persoalan. Tidak lain dan tidak bukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama untuk ibunda-ibunda lah ini, jangan suka ngeluh-ngeluh sama orang, jangan suka ngadu-ngadu sama orang. Aturannya orang gak tahu jadi tahu, aturannya tetangga tidak ngerti kalau kita ada masalah, akhirnya mereka semua ngerti. Kadang-kadang jangan dipercaya, tapi ini rahasia kita dua ya. Jangan percaya itu. Nanti dia ngomong sama orang lain pun gitu juga dibilangnya, tapi ini rahasia kita dua ya, kata dia. Ayolah, kata dia. Yang satu itu nanti ngomong ke orang lain juga begitu, ini rahasia kita berdua, kata dia. Awas, jangan. Apalagi kalau yang diadukan nanti suami sendiri. Apalagi kalau yang diceritakan sama orang nanti itu, kalau suami istri sendiri, itu yang jangan sampai. Aturannya orang nggak tahu apa kelemahan suami kita, orang jadi tahu. Saya tadi malam tidak bisa tidur, bah, kata dia. Apa pula? Suami saya tuh ngoroknya luar biasa, kata dia. Sampai seperti suara apa saya dengar. Aturannya orang nggak tahu suami yang ngorok jadi tahu. Walaupun ngorok itu persoalan kecil, nanti yang besar-besar pun bisa jadi terceritakan kepada orang lain, terceritakan kepada jiran, kepada tetangga. Padahal seharusnya mereka tidak tahu, jadi tahu. Jangan sampai. Belajar menyimpan rahasia. Kalau rahasia itu datangnya dari Allah, simpanlah rahasia itu menjadi rahasia kita berdua, kita dengan Allah. Mintalah kepadanya jalan keluar, mintalah kepadanya solusi, mintalah kepadanya agar musibah, ujian dan cobaan yang Allah takdirkan kepada kita, itu Allah juga nanti yang menyelesaikannya. Jangan adukan kepada, baik tadi disebutkan man, orang, raja, penguasa, apalagi orang yang berkuasa, orang yang menjabat, orang yang segala macam. Jangan adukan sama mereka, karena dia saja banyak persoalan, apalagi persoalannya mungkin tidak bisa juga dia selesaikan, lalu kita minta sama dia. Jangan. Saya kira ini Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum ditutup, ada yang ingin disampaikan? Kalau ada saja. Tidak ada nampaknya. Baik Bapak dan Ibu, ada? Oh ada, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menarik ini, Ustaz. Yang saya tanyakan, kadang-kadang bingung juga. Kita memang harus berharap hanya kepada Allah dan tidak boleh berharap ataupun curhat selain Allah. Tapi nyatanya sekarang ini rata-rata begitu, ya, semuanya itu
mungkin bisa berbagi sama saudara. Yang ternyata kaitannya sama Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu wa tabtaghu ilaihi wasilah. Jadi apa relasi antara itu, ataupun mungkin ada tahapan-tahapannya. Pertama kita mengagas kepada Allah, habis itu yakin kepada Allah, habis itu mungkin bisa, karena tadi Ustaz bilang kalau kita punya sakit minta kepada Ustaz misalnya air itu boleh. Jadi kadang itu jadi problem, jadi masalah. Kalau memang tidak boleh kan tidak boleh sama sekali. Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi suaranya di luar, Ustaz. Suara luar. Cuma yang saya tangkap, bagaimana hukum berwasilah? Betul kan? Enggak? Ya, berwasilah. Wasilah ada yang diperbolehkan kalau memiliki tuntunan dan dalil-dalil. Contoh diantaranya misalnya salah seorang dari 3 orang pemuda Ashabul Kahfi yang terjebak di dalam gua, tertutup oleh batu pintu gua tersebut sehingga mereka tidak bisa keluar kemana-mana. Dan yang mengejutkan lagi, ternyata mereka sudah ratusan tahun di dalam goa itu. Padahal mereka rasa, karena mungkin di goa tidak ada kalender, tidak ada jam, tidak tahu ini siang atau malam mungkin. Maka ternyata sudah ratusan tahun. Dan itu ketahuannya ketika mereka bisa keluar. Lalu ada di antara mereka yang mau belanja pakai uang yang ada sama mereka ketika terjebak di gua. Barulah ketahuan bahwa mereka sudah ratusan tahun. Kenapa? Karena si penjual tidak menerima uang itu lagi. Ini uang udah gak laku dah. Ini sudah 100 tahunan yang lalu begitu. Dari situlah tahunya. Makanya mereka ratusan tahun dalam gua itu. Salah satu dari mereka itu bermohon kepada Allah. Ya Allah, jika kebaikan-kebaikan hamba selama hamba hidup yang hamba tujukan untuk kedua orang tua hamba Engkau ridho, maka dengan keridhaan itu, dengan wasilah orang tua hamba yang hamba mengabdi kepada mereka, bukakan pintu goa ini ya Allah. Nah, dia berwasilah kepada kedua orang tua. Berwasilah kepada kedua orang tua. Berarti ada dalilnya, boleh. Kalau yang ada dalil boleh. Jadi banyak contoh lagi. Kita boleh berwasilah misalnya dengan ibadah yang tertentu. Kan ketika sholat duha, doa setelah selesai, di antaranya kan ada kalimat Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka fa in kana rizqi fis sama' fa anzilhu ya Allah wa in kana rizqi fil ardi fa akhrijhu ya Allah wa in kana rizqi ba'idan faqarribhu ya Allah. Ya Allah, duha ini adalah duhamu, solat duha ini untukmu ya Allah. Maka apabila rezeki hamba ada di langit, turunkan ya Allah, fa'anzilhu. Wa in kana rizqi fil ardi, apabila rezeki hamba itu ada di dalam bumi ya Allah, fa akhrijhu, keluarkan dia ya Allah. Wa in kana rizqi ba'idan, kalau rezeki hamba itu jauh ya Allah, fa qarribhu, dekatkan kepada hamba. Salat duha
bisa dijadikan wasilah kalau benar-benar dikerjakan karena Allah. Jadi wasilah, tapi minta rezekinya tetap kepada Allah. Jangan bersandar kepada amalnya. Dia cuma wasilah saja, perantara saja. Nah, maka memang ada yang dilarang, ada wasilah yang dilarang. Tentunya bisa wasilah tanpa tuntunan, tanpa dalil, atau wasilah dengan benda-benda yang dilarang. Ya Allah, dengan kekuatan penunggu Gunung Kelut, penunggu pantai selatan, Nyi Roro Kidul, ya Allah. Jangan boleh. Ya Allah, kebetulan dia ke Sintang dengan kegagahan batu Bukit Kelam. Tak boleh juga itu, tak ada dalilnya itu. Berhala, bisa jadi berhala memang. Nah, maka dari itu ada yang jadi wasilah. Cuma kadang-kadang Ustaz, ada yang perlu diuji, kadang-kadang. Saya walaupun menceritakan diri sendiri, tapi saya sudah uji tuh. 2 tahun yang lalu saya bilang anak saya lamar ujian CPNS. Dia bilang, Buya kan dekat sama Bapak Anu, tolonglah, kata dia. Saya bilang tidak, jangan biasakan minta sama manusia. Istri malah dorong-dorong pula. Iya bah, demi anak, diomongkan kenapa? Percumalah kenal baik selama ini. Saya bilang tidak. Ternyata alhamdulillah 2 tahun yang lalu enggak lulus, Pak. Tahun semalam ujian lagi CPNS. Sama. Saya bilang sekali lagi tidak, jangan. Pelajari materi ujiannya. Bagaimana tekniknya, pelajari. Ya, bagaimana tes-tes, bunyi tes-tes psikologinya dipelajari, saya bilang. Istri dorong lagi, iya bah, asik bah terus. Alhamdulillah tak lulus juga tahun semalam. Tahun ini ada ikut 2 orang. Sama, saya bilang jangan biasakan, jangan minta kepada manusia. Perbaiki sholat, perbaiki ibadah, perbaiki keyakinan. Pelajar, ikut ujian. Alhamdulillah dari 2 orang yang 1 lulus. Tapi tetap alhamdulillah. Kenapa? Ini dalam keyakinan saya, ini murni rezeki dari Allah. Tidak ada ordal. Apa ordal? Orang dalam. Tak ada orang dalam yang kita hubungi, tak ada siapapun pejabat, siapa yang kita omongkan, tidak ada uang sepeser pun yang kita keluarkan. Ini rezeki murni dari Allah. Yakin datang? Saya bilang, betul kan? Enggak kita urus-urus, dapat rezeki. Cuma yang 1 belum, tahun depan tes, coba lagi, saya bilang. Diuji Pak Haji. Saya 2 bulan yang lalu itu beredar, ya, Dewan Hakim itu disuruh ngisi semacam formulir untuk menjadi Dewan Hakim. Datang dalam pikiran saya, walaupun bagi sebagian orang ini pikiran salah. Kita digiring mau bergantung kepada selain Allah, bergantung kepada permohonan, bergantung kepada surat pengajuan. Maka saya putuskan waktu itu, tidak, saya tidak akan isi. Orang mau pakai saya Dewan Hakim, terserah. Mau tidak dipakai, tidak ada masalah. Kalau dipakai itu rezeki, kalau tidak dipakai, yang penting saya tidak bergantung kepada selain Allah. Tidak saya isi, Pak Haji. Tidak ngisi saya. Kawan-kawan bilang, kenapa enggak ngisi? Enggak, saya bilang. Padahal saya mau ngetes saja ya. Mereka kenal sama saya, mereka kenal dengan apa yang selama ini saya lakukan dan kemampuan saya. Mereka kenal, tidak mungkin tidak kenal. Maka tidak saya isi. Itu 2 bulan yang lalu. Alhamdulillah
2 pekan yang lalu keluar SK gubernur. Ada saya lagi di situ. Dah, ini rezeki murni. Maka tahun depan, tadi yang tanya Ustaz Amin, kalaupun saya disuruh ngisi formulir, akan saya isi selanjutnya nanti Ustaz. Tapi dengan keyakinan bukan ini yang memberi rezeki, bukan ini yang membuat saya lulus. Kenapa? Karena saya sudah uji. Tanpa ini ternyata ada rezeki, tanpa ini ternyata kita lolos. Bahkan tetap nanti Dewan Hakim sebagai ketua majelis. Tapi diuji Pak. Kalau tanggung-tanggung keyakinan jangan. Saya tes Ustaz, kata dia. Begitu tak keluar, temenong-menong setahun. Jangan. Begitu tak keluar, nyesal, nangis-nangis. Jangan. Artinya kalau tidak rezeki, sudah tawakal. Kalau rezeki, syukur, pujilah dia, agung-agungkan dia. Tanpa ikhtiar, tanpa usaha, ternyata dia takdirkan ada. Nah jadi termasuk tadi, jadikan wasilah Ustaz. Kalau sudah kayak gini, tahun depan disuruh bikin surat permohonan, buat. Tapi wasilah saja, bukan sandaran. Tahun depan entah disuruh apapun, buat. Tapi jadi wasilah saja. Kepada yang terhormat, Bapak Direktur Utama PT ini, wasilah saja. Kita bukan minta sama dia. Kita tidak bergantung sama dia. Jangan diurus. Selain dari itu jangan diurus. Jangan nanti sudah bikin permohonan, diurus pula, datang pula ke rumahnya, bawa ayam, bawa pulut kuning, bawa uang segepok. Itu nggak betul itu. Kenapa? Karena itu sudah di luar. Kalau tadi bikin permohonan masih aturan. Kalau tadi dilengkapi dengan surat berkelakuan, keterangan berkelakuan baik, harus diurus. Kalau tadi ada surat bukti kesehatan, diurus. Itu semua wasilah. Bukan itu yang menentukan kita lulus. Ada orang yang lengkap surat-suratnya tapi tidak lulus. Justru kita sudah menguji. Ketika kita sedang tidak melengkapi, ternyata alhamdulillah lulus. Jadi itu saya kira Ustaz Amin, ada yang memang wasilah diperbolehkan, ada yang tidak. Ibu-ibu boleh berwasilah. Ya Allah, jika kepatuhan hamba selama ini kepada suami hamba Engkau ridho, bukakan pintu rezeki kami ya Allah. Tapi betul-betul mengabdi kepada suami, jadikan itu sebagai wasilah. Jika itu Engkau terima ya Allah, bukakan pintu rezeki. Mintanya tetap kepada Allah, jangan kepada yang lain-lain. Itu nanti yang berbahaya itu. Saya kira ini Ustaz Amin bisa dipahami lah insya Allah. Jadi minta ke Ustadz pun asal masih pada batas-batas masih boleh. Di antara batas-batas itu apa? Minta doakan, boleh. Kalau kita bilang Ustadznya aja hidupnya tak berubah, bisa jadi doa Ustadz untuk dirinya belum diterima Allah, tapi doa Ustadz yang untuk yang bersangkutan bisa jadi dikabulkan oleh Allah. Karena doa itu hanya ditujukan kepada Allah, hanya ditujukan kepada Allah. Minta doa boleh, minta air putih boleh, air putih. Kenapa? Bersih, obat. Maka kalau ada ustadz ngasih kita sirup, jangan mau. Kenapa? Mengandung gula. Air putihnya tak jadi obat Pak, malah jadi penyakit. Tapi kalau air putih, ini obat, ini Bapak dan Ibu, tanpa didoakan saja ini obat. Tanpa berzikir di air ini obat. Apalagi kalau dia didoakan, dizikirkan, semakin jadi obat dia.
Terakhir, semalam ada seseorang ibu-ibu datang ke rumah lewat istri saya. Ternyata dia stres berat. Kenapa? Baru jadi korban penipuan, menerima telepon dari nomor yang tidak tersimpan. Dapat pelajaran istri saya. Selama ini saya larang, asal ada nomor telepon tidak pakai SMS dulu, langsung telepon, tidak tersimpan namanya, jangan diangkat, saya bilang. Karena kadang-kadang karena dia jarang ditelepon, begitu ditelepon orang, ya jadi kepingin juga ngangkat telepon Bapak dan Ibu. Yang malas ngangkat telepon itu kan yang sering ditelepon. Sama dengan kalau ditanya begini, siapa yang suka berebut makanan? Siapa yang suka berebut makanan, Pak? Ada yang bisa jawab? Yang jarang makan, yang lapar. Orang yang kenyang, dia tidak akan pernah berebut makanan. Itu kuncinya itu. Orang yang kenyang, dia tidak akan pernah berebut makanan. Orang yang berilmu, dia lebih senang mengajar. Orang yang tidak punya ilmu lebih senang berdebat. Itu perbedaannya itu. Orang yang punya ilmu, dia lebih senang mengajar. Orang yang tidak punya ilmu, dia lebih senang berdebat. Nah, ini pun begitu. Yang jarang ditelepon, maka begitu telepon masuk walaupun nomornya tidak tersimpan, oh dia gatal untuk ngangkatnya itu. Kadang-kadang saya punya bunyi tapi tak ada nama. Ngapa nggak diangkat, Bang? Tak ada namanya. Mari biar ada yang angkat, biar ada yang ngomong sama dia. Makin dia pula yang mau ngangkat. Ini kemarin begitu, Ibu. Seorang ibu ditelepon, tidak ada nomor, langsung begitu masuk, mungkin disitulah unek-unek mimik hipnotisnya itu, Pak. Akhirnya habis uang yang ada di ATM. Dia digiring ke ATM, mau dia, Pak. Bayangkan. Dan ini udah orang yang kedua, ibu-ibu yang kedua ini yang datang ke saya. Ibu-ibu yang kedua, habis. Bahkan sempat lagi minta nomor anaknya yang masih kerja di luar kota, itu juga habis. Padahal niat anaknya itu mau ganti handphone, kata dia. Habis. Orang yang kayak gini biasanya merasa dibodohi, merasa ditipu, merasa dikadali, merasa semua. Itu kesalnya, itu kesal tingkat tinggi, Pak. Sehingga kayak stres dia. Dia justru bukan melapor kepada suaminya, tidak melapor kepada teman dekatnya, justru melapor ke saya karena memang juga kenal dengan istri saya. Sudah, kita nggak ada kekuatan kecuali air putih supaya dia tenang, supaya dia bisa menenteramkan dirinya. Sambil juga kita doakan semoga Allah ganti semua kerugiannya. Saya mau ikut nyumbang, tapi takut istri saya curiga pula nanti. Ini abang nih mentang-mentang agak muda, agak cantik, nyumbang kata dia pula kan. Saya urungkan itu wajib. Tak jadilah gitu. Tak jadilah. Cukuplah ini penenang hatinya, penenang jiwanya. Cukuplah doa kita. Mudah-mudahan cepat Allah ganti. Itu akan terkenang-kenang seumur hidup Bapak dan Ibu. Awas ya ibu-ibu ya. Jangan terima telepon kalau tidak ada nomornya yang tersimpan. Tapi kalau dia dalam bentuk SMS, barulah. Itu pun SMS juga sekarang hati-hati. Karena bisa jadi di SMS itu yang dipakainya foto yang kita kenal. Berhati-hati itu.
Saya kira ini Pak Ustadz Amin dan juga untuk kita semua, berwasilah ada yang dibolehkan, tapi ada yang dilarang. Itu yang harus kita kenali nanti berikutnya. Baik, sebelum ditutup saya persilakan Bapak Haji Syahana untuk mengumumkan amal jariah Bapak dan Ibu pada hari ini. Silakan Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim.